चौर शत्रु तख्त दे मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ ਅਤੇ इंटरनेट के माध्यम राही जुड़ रही समूह संगतां वडभागे हो जो सतगुरु जी की पावन बाणी के नाल जुड़ करके अपने जीवन के अमूलक सवासां नूं सफल करन दा यतन कर रहे हो। आओ आरंभता करनी करिए पावन अंक 109 ते बिल्कुल थले तो जिहड़ी आरंभता है। सतगुरु जी रहमत करन। फतेह प्रवान गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहला परसों एक जिहड़ा सवाल आया सी जिहड़ा 50 नंबर शब्द सी झूठा मंगण जे कोई मंग है, उहदी लास्ट वाली जिहड़ी पंक्ति सी उहदे विच सी नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सैना। इहदे अर्थ ने जिहड़े आपां हे नानक नाल कीते सी ते सवाल सी कि नानक कौ है, नानक नूं होना चाहिदा सी। पर असल दे विच जदों आपां शुरू दे विच वेखदे हां ते इत्थे उत्तम पुरख भाव कि निज पुरख की गल नहीं हो रही है। इत्थे झूठा मंगण जे कोई मंग है भाव किसी तीसरे की गल है, अदर की गल हो रही है कि जे कोई मंगदा है तिस कौ भाव उस नूं जिहड़ा मंगदा है मरते घड़ी ना लग गए। इसे तरह पार ब्रह्म जो सद ही सेवी जिहड़ा भाव उत्तम पुरख नहीं है, निज की गल नहीं है, किसी तीसरे वास्ते है। प्रेम भगत जिस कै मन लगी, जिस दे मन विच लग जाती है। किसी दे भी कोई भी हो सकता है कि अपनी नहीं है पर किसी दे जिस दे भी लग सकती है। गुण गावे अंत बांह पकड़ तिस मेले स्वामी, तिस की गल हो रही है। तिस जिस कोई भाव कोई तीसरा है कि गुरु साहब जी बाणी रच रहे ने ते गल्लां अकाल पुरख मालक नाल रहमत हो रही है ते गल हो रही है कि जिहड़ा भी जुड़ जाता है उहदी अवस्था ये हो जाती है। अते चरण कमल भगतां मन उठे। हुण भगत भी की ने वो निज नहीं, भाव गल सतगुरु जी कर रहे उचार रहे हैं तो गल भगतां दी हो रही है। संत जना की धूड़ नित बंश है। हुण इत्थे देखो बंश है शब्द दस रहा है कि वो ने जिहड़े संत, वो फिर संत जना की सेवकां की सतसंगत की धूड़ मंगदे है। ते जे अपनी गल हुंदी ते इत्थे की आ जाना सी फिर बांछों कि मैं बांछदा मैं मंगदा, फिर ये शब्द आउणा सी। इस करके इत्थे भी नानक कौ भाव उन्हां वास्ते है जिवें तिस जिस आदि शब्द आए ने कोई उन्हां दे वास्ते ये शब्द आ रहा है कि संत जना की धूड़ नित बांछे जिहड़े ने भाव उन्हां नूं नानक कौ प्रभ होए दयाला तेरा कीता सैना। इस करके इत्थे संबोधन रूप दे विच नानक शब्द है जिवें पहलियां पंक्तियां विच भी आउंदा है। इस करके कौ तो भाव वो जिन्हां दे उत्ते गल हो रही है, जिन्हां दी झूठा मंगण दी गल है। पार ब्रह्म जो सद ही सेवै उन्हां दी गल है। प्रेम भगत जिस कै जिन्हां दे मन लगदी है उन्हां सारियां दी गल हो रही। उन्हां वास्ते ये शब्द जिहड़ा सतगुरु पातशाह जी फिर वरत रहे हैं कि हे नानक आख के हे प्रभु जिस उत्ते तू दयावान हुन्ना है वो उठदियां बैठदियां तेरा नाम सिमरदा है। इस तरह उसनूं तेरी रज़ा फिर प्यारी लगदी है। तेरा कीता सहना फिर उन्होंने वो सहंदा है, उन्होंने चंगी लगती है। सतगुरु जी रहमत करन। अज दी विचार जिहड़ी है वो आरंभ है। माज महला तीजा घर पहला कर्म होवै सतगुरु मिलाए
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਭਾਵ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁਆ ਜੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਆ ਜੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਨਾਉ ਪਾਏ, ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਨਾਉ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ, ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਾਉ ਪਾਈ, ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧੇ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਾਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਠਾਕ ਰਹਾਏ, ਠਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੋਕ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ, ਰਾਖੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨ ਦਿਨ ਗਾਵੈ, ਸਹਿਜੇ ਭਗਤ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਭਗਤ ਕਰਾਵਣਿਆ ਭਾਵ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਟਿਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਸੰਖਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਸ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਸੰਖਾ, ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੰਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਸਤ ਅਸੰਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਖਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਖ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਾਵਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ। ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਆਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਚ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਸਤ ਹੈ ਭਾਵ ਵਸਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਸਦਾ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜੇ 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ,
ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 2 ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 9 ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਤਦੋਂ ਮਨੁੱਖ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਵ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈ ਮੁਕਤਾ। ਮੁਕਤਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਵ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਪਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨਹਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਪ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਿ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਨਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਡਿਆਈ। ਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ
ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਨਾਈ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖ, ਵਸਾਈ ਰੱਖ। ਆਨੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਵ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨੋਂ ਸੰਕੋਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁਰੇ ਕਰਮ, ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ ਭੁਲਾਣਾ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕੁਕਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕਦਮ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੋਝੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਮਗ ਨਾ ਜਾਣੈ,
ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ। ਮੱਘ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੱਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਿੱਕ ਦੂੰ ਹਿੱਕ ਚਾੜੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਕ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕੱਕਾ, ਜਾਂ ਹਾਹਾ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਹ ਈੜੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਹਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੱਡਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੱਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਡੱਡੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਡੱਡਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਏਕਣ, ਕੈਕਣ ਜਾਂ ਕਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ, ਗਾੜੀ, ਪਛਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਮੱਘ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ
ਜੋਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੰਟਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਓਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੁੜੇਗਾ। ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਮਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੀ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਕ ਕੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਜਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਜਰ ਵਰਗੇ ਕਰੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਰ। ਤੇ ਕਪਾੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਭਿੱਤ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਉਹ ਕਰੜੇ ਕਿਵਾੜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਕੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੁਧੈ ਤਾਈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ। ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਵਾਰਨਿਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮਗਰਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 8 ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? 8 ਉਹਦੇ 1 ਤੇ 2 ਟੋਟਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 2। 1 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 1 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।